Everybody starts somewhere. Everybody's life begins from the first step. So we can consider this plus 2, the 2 years that you are going to embark on now, as the beginning of your journey of education. Beginning to start your journey of education, I would say. Till you complete 12th standard, I would consider it as a preparation for education and not education in itself. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿರುವಂತಹ 12 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ತರಬೇತಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. Your education begins when you get into your higher education and continues for lifetime. People who think that education is done when they complete their formal education or formal training for a trade and get their certificates are the people who will go down in life. Correct? Few things I want you to pay attention to. I'll ask the students. How many of you don't want to become wealthy? Raise your hand. What a stupid question. Will anybody say that they don't want to become wealthy? Then why are we here? We are told, no, 10th standard is the turning point of life. What will turn? If you do well, you will get into a good college like Himanshu. What will happen then? You do well in your PU, you will get into a good college for your higher education, and you do well in your higher education, then what? Then what? You will get a good job, then ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Until then, we want to make sure that you achieve the minimum safety level for survival in life. Correct? What should be the focus? If you talk to anybody, everybody has an advice. Everybody has an advice. Youngsters are bored of getting advice from everybody. You meet 10 people have 10 different advices. You meet 10 teachers teaching the same subject. I teach biology also. I am a biology teacher. I teach for NEET aspirants. You talk to 10 different teachers. 10 different teachers have different ways of telling you how to prepare for the subject. Then what is it that we prepare? You have been preparing for different things. Content-centric preparation has been going on for a long time. You have studied different content from at different ages. When you were in nursery, you studied something. The content changed when you came to higher classes. Now the content will change drastically when you are in PU. Life being content-centric is the greatest tragedy of our education system. The greatest tragedy of our education system is too much emphasis on content and very little emphasis on context or competence. Everything has a context. Elladukku ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. There should be carrying forward of education. So what do we have to do? Different times people have been successful in different vocations and the conditions of success have been different. You all tell your grandparents or parents, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೋ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದ ತರ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀಟ್ ಇವಾಗ? ನಿಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಇಟಿನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಯಾರೋ MLA ನೋ MP ನೋ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ 24 ಲಕ್ಷ ಜನ ನೀಟ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. See, I'll tell you, ಯಾವುದೇ ಕಾಲ ಆಗಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಲೈಫ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯೋದನ್ನ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜೀವನ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್, ಲೈಫ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಜೀವನ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ತಾತ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಬ್ರು ಬಟ್ಟೆನೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದಂತ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ನಾಗರಿಕತೆ ಬಂದ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಬಟ್ ಲೈಫ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. The basic principles of success is the same, whether it was 100 years ago or whether it will be 1000 years from now. Education should focus on working on the fundamental principles of success which will make you successful in whatever you pursue.
There are different levels of accomplishment. You are successful to an extent when you have access to resources and means for a good life better than somebody else. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ 20,000 ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾನೆ. 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರೂ he is more successful from the context of the wealth that they are developing, wealth that they are generating. So what is it that we have to focus on? I have a problem with the way education is designed in our country. Estella rules and regulations ಹೇಳಿದ್ರು madam, but I have a problem with the entire education system which continues to be Macaulay driven education. Lord Macaulay ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಗೂಗಲ್ ಮೆಕಾಲೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓದಿ ಇವಾಗಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಭಾರತೀಯರ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತಹ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ. ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ರೂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಲ್ಚರ್ and the kind of value systems we had. We were a self-sufficient community. We were not ಈ ಕೊಳ್ಳು ಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಕು 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 ಅನ್ನುವಂತ ಹಪಾಹಪಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಜೀವನ. ಆತರ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಣ್ಣ 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 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. when you have lakhs of smaller units of self-sustenance, self-sustained people are very content. You cannot trigger them. You cannot pit them against each other. Macaulay's recommendation was for the uniformity of education. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ you start making people think similarly. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ basic parameters of how you live, how you survive, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ manipulation and control becomes easy. It continues to be the same even today. It is so difficult to reform the education because we have been convinced generation after generation that this is how education should be. I'll tell you 2 more things and then I'll conclude and I'll open it up for questions if anybody has to ask something. I have trained students, I have trained more than 1.5 lakh students, predominantly free of cost, but I have trained students across demographics, students who are going to free schools, to government schools, to schools which are charging 2-3 lakh rupees per annum, to schools which are charging 15 lakhs per annum. What is the difference? ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವರೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗುವಂತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ the focus is a job. Get a good job. That is the focus. The entire conversation circles around getting a good job. Aspirational middle class, 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ the focus is get a better job. ಯಾವ್ದೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ, IIT ಹೋಗಿ. And because parents are very aspirational, there is a little bit conversation about leadership and entrepreneurship. You go to a school which is accessed or which has access to people who can pay 8 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs per annum. The center of conversation in such institutions is leadership, entrepreneurship, innovation. They also do well in exams, but the focus is leadership, entrepreneurship, innovation. Alright, you train somebody for a long period of time in a particular mindset, they turn out to be what the mindset has been developed. ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಯಾವ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಿಂಹದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುವಂತ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾರೋ ತರ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. The lion functions by instinct. Humans have intellect. You can train humans much better with reward punishment very carefully balanced to do whatever they want to do. All right. So focus on developing leadership and entrepreneurship. How to do that? How can we work on it on a day-to-day basis? So I'll give you 6-point agenda. 6 ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. You should do work on these 6 aspects. ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಓದೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ಈ 6 ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು. Keep doing that and life will automatically blossom by itself. ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀನೋ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕೋ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ನೀವು ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗಿಂತ ಮೀರಿದ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್. Alright? So 6 things that you have to work on consistently every day. The first thing, develop a character that is strong. ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು. You should have a character which is trustworthy. You define what it should be. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಸಿಕ್ದಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಜನ. ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆನೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಟರ್ಮ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ನುವಾನ್ಸಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಎರಡನೇದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ? ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ವಿಧಿಯ ಮಳೆಸುರಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಡಿವಿಜಿ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬೆರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಮೂರನೇದು, don't rely on the books that are given by the government to expand your knowledge. Your knowledge should not be limited to the books that you study as a part of your curriculum. Your knowledge should be based on everything that you are interested about. ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ an end in it. ಅದರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಅದೊಂದು ಎಂಡ್. ಅದು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಓದಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಉಪಯೋಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಓದೋದೇ ಉಪಯೋಗ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಸರ್ವೈವ್. ಸರ್ವೈವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು. ಡೆವಲಪ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋದು, ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಈ 3 ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದ ಫಿಫ್ತ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. How do you know whether you are a leader? A leader is a problem solver. If you are a person to whom people come to seek solutions for their problems, you are a leader. You cannot go and declare, I am a leader, follow me. No. People will come to you. Then the last thing that you have to keep working on is entrepreneurship. An entrepreneur is an innovator. Entrepreneur always improvises. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೇರ್ಗಳಿದೆ, ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಚೇರ್ ಇದೆ, ಆ ಚೇರ್ ಹೆಂಗೋ ಸೊಟ್ಟ ಇದೆ. By natural tendency, you have a tendency to realign it properly. ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ you have entrepreneurial tendencies. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿದಿನಲ್ಲ, you will develop entrepreneurial tendencies. Alright? ಈ 6 ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. Work on these 6 aspects, you will be rewarded. And nobody raised your hands when I asked you who doesn't want to be wealthy. Now let me see the hands of those people who want to be wealthy. ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೇ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೇ ಟೈಮ್ ಟೂರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೈಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ 1 million people, you can become a millionaire. If your solution to a problem is to a problem which affects billion people, you will be a billionaire. So ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಡಿ. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಆಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, you will make money also. I am a social entrepreneur. I understand money also, I understand business also, and I understand the responsibility that comes with running a business also. So money comes to you if you are focused on solving problems. All right? ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ
ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ಆಳವಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ದಟ್ ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು. ಅಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ದ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್, ದ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಜೀವನನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. You might wear a 500 rupee dress or a 2000 rupee dress. You will still wear a dress. There are opportunities for everybody. Keep working on the direction that you want to move. All right, and understand education is not just about getting a job. Education should be that which transforms the latent potential in an individual into competencies and propel them towards excellence. That should be education. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕ ನನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮಫಲ ಹೇತುರ್ಭೂರ್ಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ತ್ವ ಕರ್ಮಣಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂ ಮೈ ವರ್ಕ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್. ಫಲಾಫಲಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. Let not the results be the reason for you to work or not to work. ನನಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಓದೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಎರಡೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕೀಪ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಆಗೋದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.